Hi everyone. Today, Red Team Hacker Academy is here to invite your attention to the latest panel discussion we conducted on the topic cybersecurity concerns in e-learning education, need of the hour. As you all might have noticed, the pandemic turned out to influence the educational system like never before. In this discussion, we are exploring topics such as challenges of online education, post-COVID psychological after effect in learners' perspective, and so on. So today, we have the most eligible speakers for our discussion. Professor Ahmad Riaz, Deputy Director of FIMS Farouk College, Hamid K, Ambassador of Euraccess India, and Mr. Jaisal Ali, Founder and Director of Red Team Hacker Academy. So let's have a look at the panel discussion. Farouk Institute of Management Studies Deputy Director ആണ്. Along with that, he also done a faculty development program from IIM Bangalore, specifically into the massive open online courses. So I'm glad to invite Dr. Ahmad Riaz to the session. Hi all. Hope you can hear me. Yes. Yes, okay. Thanks for joining us, sir. Thanks for your time also. Along with that, നമ്മളുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഹമീദ് sir ആണ്. Hamid sir basically ambassador ആണ് Euraccess India. Along with that, he is also the principal for JDT Vocational High Secondary School. Thank you so much, Hamid sir, for joining us today. Yes, good morning. Yeah. Hearing? Yes, audible. So, എല്ലാവരും audio ഒന്ന് mute ചെയ്യാം. Let us start the discussion from here. And നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ chat boxൽ നിങ്ങളുടെ concerns share ചെയ്യാം. So, we will be discussing the entire, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ student perspective, faculty perspective ഉള്ള challenges we can discuss over here. And we will discuss the best practices for the different platforms. നിങ്ങൾ use ചെയ്യുന്ന different platforms in the security best practices നമുക്ക് discuss ചെയ്യാം. So let me start with Dr. Ahmad Riaz sir. Actually, sirne kurichu parayanengil he already done trainings for 500 plus faculties. അവരുടെ ഒരു e-learning മൂവിലേക്ക് e-learning platformsലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് almost 500 plus facultiesനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So let us start from Riaz sir. റിയ സാർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെ ഒരു ഈ ഒരു ട്രെൻഡിലേക്കുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? വാട്ട് ആർ ദി ആൾ ചലഞ്ചസ്? ഇപ്പം വന്ന് കാണുമല്ലോ കുറെ യൂസ് കേസസ് ഒക്കെ സാർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കാണും. സോ വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. Okay, so a very good morning to all of you. First of all, let me thank the Red Team for giving this opportunity. Already Jaisal പറഞ്ഞത് പോലെ Mr. Jaisal already told, okay, right? I am actually basically from Farouk Institute of Management Studies, Farouk കോളേജിലെ ഒരു MBA ഡിവിഷൻ ആണ്. ഞങ്ങളൊരു B സ്കൂൾ ആണ് ഫറൂഖ് കോളേജ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫറൂഖ് കോളേജ് ക്യാമ്പസ് തന്നെ. ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി മാർച്ചില് ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം I think we were one of the first colleges. We were one of the first colleges to switch on to complete online mode of teaching. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായത് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഞാൻ ആക്ച്വലി അവിടുത്തെ അക്കാഡമിക് ഹെഡ് ആണ്, അക്കാഡമിക് ഡീൻ ആണ്, ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 2017 I got an opportunity to do an FDP on MOOC, massive online open courses from IIM Bangalore. Basically another blended MOOC program. It's a training for blended MOOCs, as online and offline blended programs in the MOOC training ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ്. Actually that helped me a lot. അന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു 2017 ഇത് അത് ചെയ്തു വന്നപ്പോ എൻ്റെ അടുത്ത്, ഞാൻ അവിടെ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ പോയി ചെയ്തു വന്നപ്പോ എൻ്റെ അടുത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിച്ചു, സാർ ഇതൊക്കെ വല്ല ഉപകാരം ഉണ്ടാവുമോ, നമ്മളവിടുത്തെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ, എന്താ സാറ് യൂട്യൂബ് ചാനലും ഫേസ്ബുക്കിൽ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്നെ കുറെ പേര് കളിയാക്കിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആക്ച്വലി ഞാൻ അന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ബ്രാൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി എനിക്കൊരു ക്ലോസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി, അതിൽ ലൈവ് നടത്തും. അതേപോലെ അതിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് പിള്ളേരെ കൊണ്ട് കമ്പൽസറി കമന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി എനിക്ക് അന്ന് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതായിരുന്നു. അപ്പം എന്റെ കോളേജിൽ കുറെ ടീച്ചേഴ്സും
കുറെ സ്റ്റുഡൻസും എന്നെ ട്രോൾ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ സാറ് ഇതാ എന്തൊക്കെയോ പഠിച്ചു വന്നിട്ട് ഹൈടെക് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ഫ്ലിപ്ഡ് ക്ലാസ് റൂംസ്, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും ഫ്ലിപ്ഡ് ക്ലാസ് റൂം കോൺസെപ്റ്റ്. അത് ഞാൻ അവർക്ക് യൂട്യൂബിൽ അന്ന് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടന്റ് യൂട്യൂബിൽ അയച്ചു കൊടുക്കും. ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡിസ്കഷൻ മാത്രം ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ അന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി 2017-18. അപ്പൊ അന്ന് കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കുറച്ച് ഫാക്കൽറ്റീസ്, കൂടുതൽ ഫാക്കൽറ്റീസും നമ്മളെ അന്ന് സാറ് ഭയങ്കര ഹൈടെക്, ഇതിന്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഐ വുഡ് ടെൽ യു, എനിക്ക് അന്നത്തെ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഉപകാരം വന്നത് ഈ മാർച്ച് 2020 മാർച്ച് 2020 ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പലർക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് ഓൾറെഡി എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഓൾറെഡി അതിൽ എന്റെ കുറച്ച് കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് പലതും ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വെച്ചിട്ട്, കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് വെച്ചിട്ട് ഐ കുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. സൂമിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്റെ ടീച്ചേഴ്സിന്, എന്റെ ടീം, വി ഹാവ് എ ടീം ഓഫ് 12 ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്. ഈ 12 ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു. ബേസിക്കലി സൂം, അതേപോലെ അന്ന് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ, ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഹാങ് ഔട്ട് ആണെന്ന്. പിന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഇങ്ങനെ ആയത്. ഓക്കെ, അന്ന് സൂമ ഉണ്ട്, പിന്നെ അന്ന് വെബെക്സ് ഉണ്ട്, വെബെക്സ് വാസ് ദെയർ. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് വേറെ പ്ലാറ്റ്ഫോം, കാര്യമായിട്ട് സൂം ആണെന്ന് യൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഈവൻ വാട്സപ്പ് വെച്ചിട്ട് കോൺഫറൻസ് കോൾ അന്ന് 4 പേർക്ക് പറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ എങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാം, യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വീഡിയോസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം, ബേസിക്കലി യൂസിങ് സം ആപ്സ്. ഓക്കെ, ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഷോട്ട് പോലത്തെ ആപ്പുകൾ, സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഇതുണ്ടാക്കാം, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് വി സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഫുൾ ടൈം ടേബിൾ വെച്ചിട്ട്. ആക്ച്വലി അതൊരു വലിയൊരു സംഭവം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഫേസ്ബുക്കിലും അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ്. കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊരു ത്രില്ലായി തുടക്കത്തിൽ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. അപ്പൊ സ്ലോലി വി സ്റ്റാർട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എൻക്വയറി ഫ്രം അതർ ക്യാമ്പസസ്. ഓക്കെ, ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി, എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ സക്സസ് ആണോ. അങ്ങനെയാണ് വി ഡിസൈഡ്. ഏപ്രിൽ 17 ഞങ്ങളൊരു FDP കണ്ടക്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട്, ഒരു സൂമിൽ ഒരു FDP ആയിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഏപ്രിൽ 2nd വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു FDP അനൗൺസ് ചെയ്തു. ടെൽ യു, FDPന്റെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് 24 hours ആയില്ല, അതിന് ഞങ്ങൾ 100 പേരാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഐ ഗോട്ട് 250 വിത്തിൻ 1.5 day 250 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നു, രജിസ്ട്രേഷൻ വന്നു. അപ്പൊ അന്നത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം, ഇതിനകത്ത് സൂമിനകത്ത് 100 പേരെ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് 2 ബാച്ചായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അന്ന് ഫസ്റ്റ് 2 ബാച്ച് ഞങ്ങൾ കണ്ടു. അത് ഇവിടെയുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലബാർ ഏരിയയിലുള്ള ഒരുവിധം കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സ്, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആദ്യത്തെ ബാച്ച്. സെക്കൻഡ് ബാച്ചിൽ വി ഗോട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസ് ഫ്രം അക്രോസ് കേരള, ട്രിവാൻഡ്രം ടു കാസർഗോഡ്. ഈവൻ വി ഗോട്ട് ഫാക്കൽറ്റി ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് കേരള. ഓക്കെ, തമിഴ്നാട് നിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര അടിയായിരുന്നു. തമിഴ്നാട്, ഈവൻ ഫ്രം നോയിഡ, പൂനെ, അവിടെ നിന്നൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഞങ്ങളൊരു 10-12 പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇവർക്ക്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഓൺലൈൻ യൂസിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ലൈക്ക് കഹൂട്ട്, അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ, ഈ പാഡ്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്ങിന്റെ കുറെ സെഷൻ. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. പല ടീച്ചേഴ്സിനും അതൊക്കെ മനസ്സിലായി. പിന്നെയുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സംഭവം, പല ടീച്ചേഴ്സും ഈ ഇപ്പൊ ജയ്സൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഈ FDP കേട്ടിട്ട് ഇവരിതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഇഷ്യൂസ് ആണ്. ഈവൻ സൂം വരെ അവരിങ്ങനെ സൂമിൽ വന്നിട്ട് അവർ വന്ന് ഒരു പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പോലെയല്ല അത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഇഷ്യൂസ്. സോ ലോട്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ്, ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഇഷ്യൂസ് വൺ ബൈ വൺ വിത്ത് ദിസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കേസിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പലർക്കും ഈ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം, പലർക്കും ഇത് കിട്ടുന്നില്ല, അവർക്ക് അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം. പിന്നെ പെട്ടെന്നാണ് സൂമിനെ കുറിച്ചൊരു ഭയങ്കര അഭ്യൂഹം വന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അബൌട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പെയ്ഡ് വേർഷൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നിരോധിച്ചു
there's a big hue and cry about Zoom. Okay. Correct. So that is when we shifted. കുറച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വെബെക്സിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ വെബെക്സും ആക്ച്വലി the circular was for 2 softwares, Zoom and Webex, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സിന്റെ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് വേറെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞങ്ങൾ ജിറ്റ്സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചേരം ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു. അല്ലാതെ lot of platforms were there, but then സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സൂമിന്റെ അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നില്ല ഇതൊന്നും, ബിക്കോസ് സൂം വാസ് വെരി യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി. പിന്നെയാണ് ഗൂഗിള് ആക്ച്വലി ഈ മീറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഫ്രീ ആക്കിയതും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് ലേറ്റർ. ഐ തിങ്ക് ജയ്സൽ can add something here, അല്ലേ? Yes, definitely. Zoom വളരെയധികം ചർച്ച വിഷയമായിരുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നു. I think, sir, there is having some political and geographical issues were there. സത്യത്തിൽ ജയ്സല് സൂമിന് ഈ പറയുന്ന പോലുള്ള പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ റിമോട്ട് കോഡ് എക്സിക്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതില് യൂസേഴ്സിന്റെ സിസ്റ്റംസ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലേറ്റർ ഫേസസ് അത് ഏതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലും ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. That happened in Cisco Webex, that happened in other platforms also. But Zoom ഇത്രയധികം ചർച്ചാ വിഷയമായതിൽ ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ. ഒത്തിരി ഡിസ്കഷൻസ് നടന്നിരുന്നത് നമ്മളുടെ ഡാറ്റ റൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചൈന ത്രൂ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഡാറ്റാ സെന്റേഴ്സ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി വൾണറബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ. അതിന്റെ വെരി നെക്സ്റ്റ് വേർഷൻസിൽ അത് പാച്ച് ചെയ്ത് അവർ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു. രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, സിസ്കോ സൂം കമ്പനി ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കമ്പനീനെ ആസ് എ ഹോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദേ ആർ ഇംപ്രൂവിംഗ് ദെയർ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ വാരിയസ് വെർട്ടിക്കൽസ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഞാനൊന്നും തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത്, ഞാൻ ബിക്കോസ് സൂം റെഗുലർലി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ദേ ആഡഡ് വൺ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെ അവർ ആഡ് ചെയ്തു. ഏർലി ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദെയർ. ഇപ്പൊ മാനേജ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലിങ്ക് തന്നെ അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേർ ഐ തിങ്ക് you can restrict the participants for many things, like മുമ്പ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ നേരിട്ട് പല നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു, അവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ്. സോ അവിടെ ഇപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ വേർഷൻ 5 is far better, I think, like version 5. യെസ്, അതിലൊരു മെജോറിറ്റി ആയിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടർ ഓർ ഹ്യൂമൻ എലിമെന്റിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അഥവാ നമുക്ക് യൂസേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇൻ ദ സെൻസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ URL ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പല ഏരിയാസിലേക്കും. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് UAE വൺ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾസിൽ അവര് ബേസിക്കലി സൂം ആയിരുന്നില്ല യൂസ് ചെയ്ത്, ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദിസ് ലിങ്ക് സ്റ്റുഡൻസ് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റു പലരും ജോയിൻ ചെയ്ത് ഈ ടീച്ചേഴ്സിനെ അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കഷൻസും മറ്റും പോയി. ആൻഡ് ദേ മൂവ്ഡ് ദിസ് കേസ് ഇൻ ടു ദ കോർട്ട്. അവരിപ്പം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസും അതിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഈ കേസസിലായിരുന്നു കൂടുതൽ കൺസേൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മളുടെ സാർ ഇന്നത്തെ വലിയൊരു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം അത് തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ ഫാക്കൽറ്റീസ് അവർ പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ഷിഫ്റ്റിലേക്കുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ്. സോ ദേ ആർ റിയലി സ്കെയർഡ്. ഇപ്പം സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ പുറമെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദേ ആർ റിയലി സ്കെയർഡ്. സോ അത്തരം ഒരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും സോഫാർ ഇല്ല. ബട്ട് അഗെയിൻ ഞാൻ ലേറ്റർ ഫേസസിൽ അതിങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് കൊണ്ട് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നു എന്നുള്ളതും. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ദാറ്റ് വാസ് വൺ തിങ്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ജയ്സൽ പറഞ്ഞ പോലെ ടീച്ചേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ ദേ ഹാഡ് സം ഇഷ്യൂസ്. ഇതുവരെ മുമ്പ് ഇതേപോലെ ടെക്നോളജി സോഫ്റ്റ്വെയർസോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആളുകള് പെട്ടെന്ന് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസ് പലർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്നെ പല ടീച്ചേഴ്സും തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ച ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, കുട്ടികള് ഇത് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ പെട്ടെന്ന് എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ അതിനകത്ത് കണ്ടു. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ഹി ക്ലാസ്സിൽ കയറി വന്നെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം അവർക്ക് വെയിറ്റിംഗ് റൂം ഒന്നും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു. So a lot of such things.
വേറൊരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സിനടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ, ഐ തിങ്ക് ജയ്സൽ ക്യാൻ സേ, ഇപ്പൊ ഈ പലരും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈവൻ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ്, നമ്മളിപ്പോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ വെച്ചിട്ട് പലരും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ആ ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ് വേറൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആ ടീച്ചർ കണ്ടുവന്ന്. എന്റെ ക്ലാസ് എങ്ങനെ, ഞാൻ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് വേറൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുകാർ എടുത്തിട്ട് എന്റെ ക്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്റെ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല സാറേ, എങ്ങനെ അത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ FDP അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ടീച്ചർ ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങളത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ റെക്കോർഡിങ് ഇല്ല സർ, ഞാൻ റെക്കോർഡിംഗ് പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലായി, സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, വേർ ദേ ക്യാൻ റെക്കോർഡ് എനിത്തിങ് ഓൺ ദിയർ സ്ക്രീൻ. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്റ്റുഡൻസ് അത് വേറെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തും അത് മറ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. അതെ സാർ, ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈബർ സുരക്ഷയിൽ, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ആണ്, ദാറ്റ്സ് എ മാനേജീരിയൽ ടേം ഓൾസോ, റെസിജ്വൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയും. അഥവാ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻസിലെ എല്ലാ മാനേജ്മെന്റ് ആളുകളും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണത്. അവർ സെക്യൂരിറ്റി കൺട്രോൾസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അവര് പറ്റുന്നത്ര നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കാണും, പക്ഷേ ദർ ഈസ് ഹാവിങ് സം റെസിജ്വൽ റിസ്ക്. അത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ മതിയാവും. അത്തരത്തിൽ വരുന്നൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞത്. കാരണം നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാം, ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദർ ഈസ് ഹാവിങ് എ പ്ലെന്റി ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഔട്ട് ദർ. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ത്രൂ നമ്മളുടെ എൻറ്റയർ സ്ക്രീനിനെ ഫോർ സം ടൈം നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതിൽ നമ്മളുടെ സ്ക്രീൻ മൊത്തമായി, ഐ മീൻ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പില് നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റെക്കോർഡഡ് ആയിരിക്കും. സോ അതിൽ ഈ പറയുന്ന സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇപ്പം ലെറ്റ്സ് സേ നമുക്ക് മൊബൈലിലും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം. സോ ഓൾ ദീസ് കംസ് അണ്ടർ എ റെസിജ്വൽ റിസ്ക്. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് ഹമീദ് സാറിന് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ്, വിൽ ഗെറ്റ് സംതിങ് ഫ്രം ഹമീദ് സർ. Hamid sir, we would like to hear from you. Yes, Professor Riya sir, Jason sir, പല ഭാഗത്തുള്ള ഓഡിയൻസിന്റെ പലരും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സൈഡിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആണ് ജയ്സൽ സാറ്. അതിന്റെ ആസ്പെക്ട് പല മേഖലയിൽ കണ്ടത് ഇപ്പൊ സാർ ഷെയർ ചെയ്തു. ഫാക്കൽറ്റിക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തതിന്റെ ആസ്പെക്ട് റിയാസ് സാർ ചെയ്തു. ഏകദേശം 500ഓളം ഫാക്കൽറ്റിക്ക് ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ് സൈഡ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നന്നാവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും അഭിമുഖിക്കുന്ന പ്രശ്നം, നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത് 2ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് 2ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ടേം തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു, പ്രീ കോവിഡ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് എന്നാക്കി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കോവിഡ് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷന് ഒരു ഭാഗ്യമായി എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ റിയാസ് സാർ ഷെയർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ 10 വർഷം മുമ്പ് നമ്മളൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിസിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന കഹൂട്ടും ബ്ലാക്ക് ബോർഡും മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സും ഇതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ അത് പല ഫാക്കൽറ്റിയോട് ഷെയർ ചെയ്തപ്പം അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളപ്പോൾ ചില പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കടന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. നമ്മൾ ഏകദേശം 35 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ പറയുന്നത് യൂട്യൂബ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, വാട്സപ്പ് ഓൺലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും യഥാർത്ഥ രീതിയിലുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ രീതിയിലുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫാക്കൽറ്റിക്കോ സ്റ്റുഡൻസിനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അത് മെല്ലെ വരും. പക്ഷെ ഇതിനെതിരെ നമ്മൾ മുഖം തിരിയുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നമുള്ളത്. മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ പറയുമ്പം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, രക്ഷിതാക്കളതും ഓൾമോസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. മാറേണ്ടത് നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് സമൂഹത്തിൻ്റെതാണ് മാറേണ്ടത്. കാരണം നമ്മളെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ എന്താ പറയാ നെക്സ്റ്റ് ജെൻ അല്ലെങ്കിൽ 4Gയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മളുള്ള ഫാക്കൽറ്റികളാണെങ്കിലും ശരി, രക്ഷിതാക്കളാണെങ്കിലും ശരി, 2Gയിലാണ് ഇപ്പോഴും നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫാക്കൽറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നടക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ ചെയ്തു വരുന്നത് ഒരു പാരലൽ സിസ്റ്റം ഓൺലൈനിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നതല്ല. അത് നമ്മൾ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ആ അക്കാഡമിക് സ്റ്റൈലിൽ പോകും. നമ്മളെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെയും ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ 2 ആഴ്ചകളിലെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ വേറെ ഒരു പ്രശ്നം, ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏകദേശം 6000ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്
ടെക്നോളജി എനബിലിറ്റി ഇല്ല. അതായത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടാവില്ല, റേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ മുഖം തിരിക്കാനും പറ്റില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ന് ലേസർ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു, എന്നാൽ 4G കടന്നു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ മെല്ലെ ഇവിടെ ടെക്നോളജി എനേബിളിലേക്ക്. അപ്പോൾ വിമർശനം നമുക്ക് വരാം, നമ്മൾ ITIT സ്കൂൾ നടപ്പിലാക്കിയ വിമർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം, എല്ലാ സ്കൂളുകളും IT എനേബിൾഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകളുണ്ട്, ടിവികളുണ്ട്, ലാപ്ടോപ്പുകളുണ്ട്, ക്യാമറകളുണ്ട്, എല്ലാം എക്യുപ്ഡ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ എന്താ പറയുക, ഒരു 50% ആണ് ഇത് ഫാക്കൽറ്റികൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേറെ ബാധിക്കും. ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ചില കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവും, ചില കുട്ടികളെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തയിൽ. ഇത് പ്രശ്നം ജൈവിക പ്രശ്നമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അധ്യാപകനാണ് എന്ത് ചെയ്യും, ക്ലാസ്സിൽ 60 വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അല്ലെ അവന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടി ക്ലാസ്സിലുണ്ടാവും, അല്ലെ അവന്റെ FAs ഉണ്ടാവും, അവന്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഒരു ജൈവികത നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ ഒരു ജൈവികത നമുക്കുണ്ടാവും. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഫാക്കൽറ്റിക്ക് റിയാസ് സാർ ക്ലാസ് എടുത്തു. റിയാസ് സാർ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഒരു ഒട്ടുമിക്ക അധ്യാപകരും, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 95% അധ്യാപകരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. കാരണം രാത്രി 10 മണിക്ക് 11 മണിക്ക് സാർ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ്. സാറിന്റെ വേ ഓഫ് അപ്രോച്ച്, ആ ക്ലാസ്, അതായത് എങ്ങനെയാണോ ഒരു അക്കാഡമിക് ക്ലാസ് നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡെലിവറി ചെയ്തത്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് സാർ ഇവിടെ ഡെലിവറി ചെയ്തത്. നർമ്മങ്ങളുണ്ട്, വാണിംഗ് ഉണ്ട്, കുട്ടികളെ പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല. പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത, നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവർ അത് എന്നല്ല ഓഫ്ലൈൻ ആണ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മളിപ്പോ വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയ സമയത്ത് ഒരു അധ്യാപകന്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല തന്നെ. കാരണം അധ്യാപകൻ വേണ്ട. കാരണം ക്ലാസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം എനേബിൾഡ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ബോർഡാണ്. ഇന്ററാക്റ്റീവ് ബോർഡിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഒരു ലാബ് പഠിപ്പിക്കണം, ഉദാഹരണം C++ പ്രോഗ്രാം പഠിപ്പിക്കണം. ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ C++ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടോ അത് ജസ്റ്റ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ബോർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി, കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അധ്യാപകന്റെ റോള് മാറുകയും പിന്നെ നമ്മൾ പേടി സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിന് വിധേയമാകും. അതാണ് നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റികളുടെ പ്രത്യേകത. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു അധ്യാപകൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ആ ക്ലാസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ വന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പേടിയാണ്. കാരണം ഇത് എന്താവും എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിന് വിധേയമാവുക. ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു, അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു, സമൂഹം കാണുന്നു, വിലയിരുത്തുന്നു, വീണ്ടും അത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് വിധേയം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി കൂടും, നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് വിധേയമാകുമോ. കാരണം അത് പ്രത്യേകം. പിന്നെ നമുക്ക് എഫേർട്ട് കുറയാണ്. ഞാൻ എടുക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റില് ഞാൻ ഇന്നൊരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് അടുത്ത വർഷം സിലബസ് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്ഡേഷന് ആവശ്യമുള്ളൂ. കാരണം ഇത് റെഡി സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. യൂട്യൂബ് ചാനലായാലും ശരി, ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം വെച്ചാലും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത്, മാറേണ്ടത് കുട്ടികളല്ല, മാറേണ്ടത് രക്ഷിതാക്കളല്ല, മാറേണ്ടത് നമ്മളുടെ ടീച്ചിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇത് നല്ലൊരു കാലമാണ്. ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്കതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നു, സ്വയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. നമ്മളൊരു മാർച്ച് ഫൈനൽ വീക്കോട് കൂടിയാണ് എന്താണ് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം തിരിച്ചറിയുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പൊ കോഴ്സിറയും എഡെക്സും പല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. പല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളും ഇന്ന് 1000-കണക്കിന് കോഴ്സുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അത് അവരുടെ അവയർനെസിന്റെ പ്രോബ്ലമാണ്. ഈ അവയർനെസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാണ്? നമ്മളുടെ അധ്യാപകരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഏത് തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളാണ്? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മിഞ്ഞാന്ന് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി മേഖലയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു സൈബർ എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയെ കുറിച്ച് കോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ ബോധവൽക്കരിക്കണം, രക്ഷിതാക്കളെ ബോധവൽക്കരിക്കണം, അധ്യാപകർ മാറണം, ടെക്നോളജിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറണം. എന്നാൽ ഈ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വളരെ നല്ല കാര്യമുണ്ട്. സെക്യൂരിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട. അതുപോലെ ഒരു ഫൈനൽ വീക്കിൽ സൂമിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഏതൊരു ആപ്പ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജയ്സൽ പറയും, ഏതൊരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും നമ്മളോട് കുറെ അവർ ചോദിക്കും, ആർ യു റെഡി ടു, നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളല്ലേ നീ ക്ലിക്ക് അടിച്ചോളൂ. അത് തന്നെയാണ് സൂമിനും വരുന്നുള്ളത്. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആര് പറയും, ജയ്സൽ പറയും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും സാർ, സ്പെസിഫിക്കലി ഹമീദ് സാർ, ഇപ്പം റീസെന്റ് പെട്ടെന്നുള്ള ഈ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് എത്രത്തോളമാണ്, ഈ ഒരു ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെ അടുത്തുള്ള ആക്സെപ്റ്റൻസ് എത്രത്തോളാണ്? അതുപോലെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിപ്പം ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ മാറിയത്. ബേസിക്കലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായിട്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷനാണ്, സെമി മോഡലാണ് അവർ എഡ്യൂക്കേഷനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ആണ്. സോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ്, അതുപോലെ ഇനിയുള്ള സമയങ്ങളിലെ ഒരു ചേഞ്ചസ്? അല്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മെയ് തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ജൂൺ ജൂലൈ മാസം അക്കാഡമിക് വർഷം തുടങ്ങുകയില്ല,
ഇത് കുറെ ഫാക്കൽറ്റി ഏത് നമ്മളിപ്പോ KG2 അല്ലെങ്കിൽ PGയിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലുള്ള ഫാക്കൽറ്റി അപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ നേരത്തെ പറയുന്ന ഒരു ചാലഞ്ചാണ്. നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സഞ്ചർ സിസ്റ്റമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഈ വാട്സ്ആപ്പിന് പരിമിതികളുണ്ട്. കാരണം ഇതൊരു ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല എന്നറിയാലോ. ജയ്സൺ എല്ലാവരും നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ടീച്ചിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അറിയാം. ഒരു മെസ്സേജിന് വേണ്ടി മാത്രം. ഇന്നലെ എന്നോട് ഒരു അധ്യാപകൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, സാറേ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ 60 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അസൈൻമെന്റ് അയക്കണം, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതെനിക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അയക്കണം. പക്ഷെ ഇതിനായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വാട്സാപ്പിൽ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഉടനെ തന്നെ കയറ്റി ഇറക്കിയ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അപ്പൊ ഇത്രയും എളുപ്പമാണ് സാറേ 60 കുട്ടികളെ നോട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അയക്കാൻ. അവൻ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പൊ നേരത്തെ സാർ ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ ഈ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ആണ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളെ എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റിയും ഇതിലേക്ക്. കാരണം ഇത് എളുപ്പമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ, ഞാനിപ്പോ എടുക്കുന്ന ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ പറയാം, എന്റെ വൈഫ് ഇപ്പൊ ഒരു മലയാളം സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വൈഫ് എടുത്തത് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കഥയാണ്. ഈ കഥയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ വൈഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി വൈഫിന് എന്താണ്, വൈഫിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിലബസ് മാറുന്നത് വരെ ഈ സാധനം മതി. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായി, എഫേർട്ട് കുറഞ്ഞു, വളരെ എഫേർട്ടാണ്. പക്ഷെ വൺ ടൈം എഫേർട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ മതി, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അപ്ഡേഷൻ അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു 100% ടീച്ചേഴ്സും ഇതെന്ത് ചെയ്യും, വെൽക്കം ചെയ്യും. നേരത്തെ ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ മേഖലയിൽ നേരത്തെ നമ്മളെ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചു. എക്സാമ്പിൾ കമ്പയർ ചെയ്യാണ്, കണക്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നീ നമ്മളെ ഫാർമസി ഉണ്ടാവും, ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാർമസിയിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഫാർമസി അതിന്റെ ഒരു വരുമാന മാർഗമാണ് ഫാർമസി. അപ്പൊ നേരത്തെയുള്ള ഡോക്ടർമാരാണ് എന്ത് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കില്ല. കാരണം അവർക്ക് അത്ര അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് ഡോക്ടറെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അറ്റൻഡർ വെച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, ഈ അറ്റൻഡർ ആണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറോടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക. അത് എന്തൊരു സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡീമെറിറ്റ് കുറെ ഉണ്ടാവും. അതിന് നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യുക, അതിന് മുഖതിരിക്കല്ലേ വേണ്ടത്. അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ടീച്ചേഴ്സും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അത് തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇല്ലാത്ത നമ്മളെ ഇന്നലെ ഞാനൊരു ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ, സാറേ നിങ്ങളെ മലമേഖലയിലാണ് ഉള്ളത്, ആദിവാസി മേഖലയിലാണ് ഉള്ളത്, അവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല. അതിനാണ് ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തത്, വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ കൊടുത്തു. അതിന് നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല, അതൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അല്ല. നേരത്തെ പ്രീ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകൾ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും കാണാം, ഏത് സമയത്തും കാണാം. അത് യൂട്യൂബിലൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അതല്ല, നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ജയ്സലിനെ പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർമ്മാതാക്കൾ, ആപ്പ് നിർമ്മാതാക്കൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് കുട്ടികൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പല ഗ്രൂപ്പുകളും ഇന്ന് ആ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് എന്താ പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അതൊരു വാട്സപ്പ് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൂം പോലെ ഉള്ളതല്ല. അത് ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് ആപ്പാണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. അപ്പൊ എന്തായി, കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബൾക്ക് അസൈൻമെന്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ശേഖരിക്കാം. ഒരു കുട്ടിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. നേരത്തെ റിയാസ് സാർ പറഞ്ഞ ആ സെക്യൂരിറ്റി പ്രശ്നമില്ല, യൂട്യൂബിലൂടെ അത് ആ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. ആരാണോ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ ഇതിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ വരും, കാലക്രമേണ ഇതിലേക്കൊക്കെ വരും. ഇതൊരു എന്താ പറയാ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് മുതലാണ് നമ്മളെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് ആയി വരുന്നത്. അവിടെയും കുറച്ച് കുട്ടികൾ കാണുകയില്ല. അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് അക്ഷയ സെന്റർ പോലുള്ള സെന്ററിലൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് നന്നാവുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. കാരണം പല വിദ്യാർത്ഥികളും ഇന്ന് ഞാൻ പോലെ ഓൺലൈൻ 25-30 കോഴ്സ് ചെയ്ത കുട്ടികളുണ്ട് ഓൺലൈനായിട്ട്, ഫ്രീ ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഒരു കോഴ്സിന് ഒരു കുട്ടിയെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കുന്നത് അവന്റെ കയ്യിൽ എയ്ഡ് ഓൺസ് എന്നുള്ളതാണ്. റിയാസ് സാർ നടത്തിയ FTP എന്നെ ഒരു ടീച്ചർ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു തന്നു. സാർ ഇങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇട്ടൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു, ഇതെന്റെ കരിയറിന് ഒരു എയ്ഡ് ഓൺസ് ആണ്, ഞാൻ ഈ FTP കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. താങ്ക് യു സാർ. അഹമ്മദ് സാർ, ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സാർ ഇപ്പൊ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഒത്തിരി മോക്ക് സൊല്യൂഷൻസ്. അതില് വളരെ ഒരു റാങ്കിങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതായിരുന്നു? ഇപ്പം ഹമീദ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി ഒരു വൺ ടൈം എഫേർട്ടിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇനിയുള്ള ഇമീഡിയറ്റ് സമയങ്ങളിൽ ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെ ഒരു ഫോക്കസ് പോകുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഏതായിരുന്നു ഒരു ഫേവറബിൾ ആയി തോന്നിയ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം മോക്കിൽ? ഓക്കെ, സോ ഞാന് അത് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ FDPയിലും ഫാക്കൽറ്റീസിനോടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ഫങ്ഷൻ ആണുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, വി ഹാവ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഉണ്ട്, സൂം ഉണ്ട്, വെബെക്സ് ഉണ്ട്, ദി മേജർ വൺസ്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ വേറെ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമസ്തേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടു. സോ ലോട്ട് ഓഫ് ദീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അതെ. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ മീറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ്. ഇത് ശരിക്കും ഇതിനു മുമ്പ് സ്കൈപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ
ഫോറിൻ കമ്പനീസ് ഒക്കെ സ്റ്റുഡൻസിന് MBA സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കൈപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പലരും അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മറന്നു തോന്നുന്നു. സ്കൈപ്പ് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു. ഈവൻ ഞങ്ങളെ കോളേജിലൊക്കെ സ്കൈപ്പ് ഇന്റർവ്യൂ എന്നുള്ള ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർവ്യൂ ഫോർ സ്കൈപ്പ് ഇന്റർവ്യൂ. അപ്പം ഇന്ന് സ്കൈപ്പ് മെല്ലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ സ്കൈപ്പ് ആരും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിലേറെ ബെറ്റർ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വന്നു. ഇപ്പം വാട്സപ്പ് വീഡിയോ കോൾ വന്നു. വീഡിയോ കോളിങ്ങിന് നമുക്ക് വേറെയും പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ സൂം ഈ ഒരു ഇഷ്യൂവിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ പലരും യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു വീഡിയോ കോളിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ പേർപ്പസിന് വേണമെങ്കിൽ അവരൊരു മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സാധനമാണ്. ഒരു ഒഫീഷ്യൽ മീറ്റിംഗ്സിനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ സൂമും ഹാങ് ഔട്ടും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ ഹാങ് ഔട്ട് ആണ് പിന്നീട് മീറ്റ് ആയിട്ട് അവർ വന്നിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നു. എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടീച്ചിങ് എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ കഴിയില്ല. ഫസ്റ്റ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതാണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോ നിങ്ങൾ സൂമിൽ നന്നായിട്ട് പ്രാവീണ്യം നേടി, നിങ്ങൾ സൂമിൽ നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പഠിച്ചു. സൂം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല ടീച്ചറാവാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സൂമിനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റ്, ഇതൊക്കെ മീറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. യു ക്യാൻ ഹിയർ ദം, അവരുടെ റിയാക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, അവരുടെ ലൈവ് റിയാക്ഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അവരെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രസന്റ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം, അവർക്കും പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതിനകത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവരെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലൈവ് ഡിസ്കഷൻ. അപ്പൊ ലൈവ് ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേ സമയത്ത് കണ്ടന്റ് കൊടുക്കാൻ അത്ര എഫക്റ്റീവ് അല്ല. ഓക്കെ, പലപ്പോഴും എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ബ്ലെൻഡഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. കണ്ടന്റ് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റിന് ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂംസ് ഉണ്ട്. ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലാസ് മാനേജ് ചെയ്യാം, ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതിൽ സ്ട്രീമിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കണ്ടന്റ് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടന്റ് കൊടുക്കാം, PDF കൊടുക്കാം, നിങ്ങളുടെ PPT ഷെയർ ചെയ്യാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അസൈൻമെന്റ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഗിവ് അസൈൻമെന്റ്സ് ടു ദം. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ വാല്യുവേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അസൈൻമെന്റ്സിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു you can keep a record of their attendance and their marks ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റിന് യു ഹാവ് ടു യൂസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. പല സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഐ തിങ്ക് ജെയ്സൺ വിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ലോക്കൽ പ്ലേയേഴ്സ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മൂഡിൽ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മൂഡിൽ ഒരു ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. മൂഡിൽ ടെക്. ഓക്കെ, മൂഡിൽ പോലെ മൊത്തം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ERP സൊല്യൂഷൻസ് പറയും. എന്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിന് മൊത്തം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപ്പോ, പല ആപ്പുകളും അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ അവരൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കണം, അവർക്കൊരു ഡിസ്കഷൻ ഫോറം ഉണ്ടാക്കണം. റെഗുലർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ മീറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് മതിയാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതേപോലെ കണ്ടന്റ് കൊടുക്കാൻ വേറെയും നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടന്റ് കൊടുക്കാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും Gmail ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വേണമെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ നല്ല വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇപ്പൊ നെറ്റ് കിട്ടാത്ത സമയത്താണ്, ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നിങ്ങളുടെ സൂം, എന്നാലും അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് പിന്നീട് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കണം. വീഡിയോ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. വീഡിയോ കണ്ടന്റ്സ് ഉണ്ടാവണം. വീഡിയോ കണ്ടന്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അപ്പൊ മേ ബി അതിനുള്ള പല സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈവൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് തന്നെ, നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് 10 ആണെങ്കിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് അവൈലബിൾ ആണ്. വീഡിയോ എഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ പല മൊബൈൽസിന് പല ആപ്പുകളും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇൻഷോട്ട് ഒക്കെ പോലെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കൈൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. വേർ യു ക്യാൻ എഡിറ്റ് യുവർ വീഡിയോസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ വീഡിയോ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ വീഡിയോ കണ്ടന്റ് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉപയോഗിക്കണം.
വീഡിയോ കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കണം. ഇനി എക്സാമിനേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം, ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആക്കണം. ഈ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഇത് ഇന്ററാക്റ്റീവ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ഇതൊരു മുമ്പ് നമ്മൾ പറയല്ലോ FM റേഡിയോ, നിങ്ങളൊരു റേഡിയോ ജോക്കി ആവരുത്. റേഡിയോ ജോക്കി എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കും, ചിലപ്പോൾ കേൾക്കില്ല. സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു റേഡിയോ കേൾക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ റേഡിയോ ജോക്കിയും സ്റ്റുഡന്റ് ഒരു FM ലിസണറും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് വളരെ ബോറായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ കൂട്ടണം. അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഞാൻ എന്റെ FDP സ്റ്റുഡൻസ് ടീച്ചേഴ്സോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇന്ററാക്റ്റീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഈവൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ചാറ്റില് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ഓക്കെ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് കമോൺ റൈറ്റ് ഇൻ ചാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ. ഞാനിപ്പോ ചാറ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പലരും പറയുന്നു ഓക്കെ ദിസ് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്ഗ്രേഡ് വാസ് സോ ക്വിക്ക് ആൻഡ് ഫാക്കൽറ്റി വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു യൂസ്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പലരും ഇതിനകത്ത് ക്യാൻ യു അപ്ലോഡ് ദിസ് ഇൻ യൂട്യൂബ്, ദിസ് ഇസ് വെരി റെലവെന്റ് ടോപ്പിക് ടുഡേ. മുഹമ്മദ് ഫവാസ് ഇവിടെ ചാറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഫവാസിന് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നില്ലേ? ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഫവാസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തു. Okay, or Hamid sir, would you like, Jaisal, can we restrict work over app permission by sharing this info with officials? Leo Joy ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. സോ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിനോട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യു ഷുഡ് ആസ്ക് ദം ടു ഗിവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. ചാറ്റില് അവരുടെ ഡൗട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആം ഐ ക്ലിയർ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് തംസ് അപ്പ് ചെയ്യിക്കണം. ബി ഇന്ററാക്റ്റീവ്. അപ്പൊ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആക്കണം. ഇനി ഇന്ററാക്ഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വേറെയും പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സംതിങ് ലൈക്ക് പാഡ്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ക്വിസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കഹൂട്ട് പോലത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, നിങ്ങളുടെ ടീച്ചിങ് എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ബോറിംഗ്. ഓക്കെ, സ്റ്റുഡൻസ് പലരും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കാണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഇന്ററാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഫീഡ്ബാക്കിന് വേണ്ടി ഡിസ്കഷൻ ഫോറംസ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യൂ. ഫേസ്ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, ഓക്കെ, യു മേക്ക് എ ക്ലോസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ് യു ഓൺലി ആഡ് യുവർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് യു സ്റ്റാർട്ട് സ്ട്രീമിംഗ് തിങ്സ്. സ്റ്റുഡൻസിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിരിക്കും, അവർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കൂടുതൽ സമയം. നിങ്ങൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലോസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ മാത്രം ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് കണ്ടു. ഓക്കെ, നാളെ ടുമോറോ ഐ വിൽ കം ലൈവ്, നിങ്ങളൊരു ലൈവ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനകത്ത് എനി മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ ബി ഷെയർഡ് ഇൻ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആസ്ക് ദം ടു കമന്റ്. Okay, and ask them to give their opinion as video comments or audio comments or paladinu options available on. So what I'm saying is, use social media, use different platforms, use different applications. You വ്യത്യസ്ത ആപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യണം, മീറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യണം. എല്ലാതും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, ഇതൊരു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, നമുക്കൊരു ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിനൊരു, നിങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ പോലും ഞാൻ പറയുന്നു, ക്ലാസ്സിൽ പോയി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ ടച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപോസിബിൾ. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും പ്രസക്തിയില്ല ടീച്ചേഴ്സിന്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ ടച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പയ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു തമാശ പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിൽ ഒരു പയ്യന്റെ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഫേസ് കാണുമ്പോൾ അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾ മാറ്റുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ആപ്റ്റായ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്, അതിന്റെ ഒന്നും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഹമീദ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ പലരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അവർ പോയി വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ വെച്ചിട്ട്. ഞാൻ അടുത്ത് കണ്ടു ഒരു ട്രോള് കണ്ടു, ഒരു പയ്യൻ ഇങ്ങനെ തലയാട്ടുന്ന വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അവൻ ആ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ടീച്ചർ കണ്ടാൽ തോന്നും അവനിങ്ങനെ തലയാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ബട്ട് ആക്ച്വലി ഹി വാസ് നോട്ട് ദേർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇനി നടക്കും. കുട്ടികൾ നമ്മളെക്കാളും മിടുക്കന്മാരാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വാട്ട് ഐ ആം സേയിങ്, യു യൂസ് എ ബ്ലെൻഡഡ് തിങ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പല ആപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, എല്ലാം കൂടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സബ്ജക്ടിവിറ്റി ടു സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ്, ലിവിംഗ് ഹ്യൂമൻ ടച്ച്, മൾട്ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്രോച്ച്, ഗുഡ് പോയിന്റ്സ് ടു നോട്ട്. ഓക്കെ, അബ്ദുൽ ജലീൽ പറയുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗിന് ഇനി വിധേയമാകും. ഇത്ര നാള് നമ്മളൊരു ആവറേജ് ടീച്ചർ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നു. ഇന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല, അത് ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികൾ വിക്ടറിലും യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കണ്ട് നല്ല നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. അതും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ
അവർ പറയും അയ്യോ യൂട്യൂബിലെ സാർ അതിലേറെ നല്ലതെന്ന് അവർ പറയും. അതുകൊണ്ട് വി നീഡ് ടു അപ്ഗ്രേഡ് അവർ സെൽഫ്. നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഞാൻ ഐ വിൽ നോട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് എനി പ്ലാറ്റ്ഫോം. അപ്പൊ ജെയ്സൽ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ബട്ട് ഐ വുഡ് റാദർ സേ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് യൂസ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. യു ട്രൈ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി യു ഷുഡ് സ്വിച്ച് ഓവർ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഓരോ പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം വരുമ്പോൾ ഐ ലീവ് ഇറ്റ് ടു ജെയ്സൽ നൗ. ഷുവർ, താങ്ക്സ് സാർ. ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഇത്തരം ലൈവ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹോൾ ഇൻ ഓൾ LMSന്റെ ഒരു മാർക്കറ്റാണ് ഇപ്പം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ പറയുന്ന പോലെ വീഡിയോസ്, PDFs, PPT, ക്യൂസസ്. ആൻഡ് സാറ് പറഞ്ഞൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് അതാണ്, നമ്മുടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ എലമെന്റ് എത്ര തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ത്രൂ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെയാണ്. ഇൻ ദ സെൻസ് ലൈക്ക് ഇപ്പം ബൈജൂസ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു റെവല്യൂഷണറി അപ്രോച്ചസ് ഒക്കെ എഗെയിൻ നമുക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ഇൻഡിവിജ്വലി ഫോർ ദ ഫാക്കൽറ്റീസ് അത്തരം കണ്ടന്റ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ. സോ എഗെയിൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ മൾട്ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. വിത്ത് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്, നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവുമായിട്ട് അത് അലൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട്. കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ഞാൻ കുറച്ച് സെക്യൂരിറ്റി ടിപ്സ് നമ്മൾ റിലേറ്റഡ് ടു സൂം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വേർഷൻ 5 ഇപ്പം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനിൽ സൂമിൽ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബട്ടൺ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എനിവൺ ന്യൂ ടു ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈസിലി ആ ഒരു ഓപ്ഷൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ഫേസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എത്ര സമയം ലൈക്ക് നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും ആളുകൾ ദേ ക്യാൻ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം. എഗെയിൻ ഫാക്കൽറ്റീസ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അവരെ. ഇപ്പം നമ്മൾ റീസെന്റ് വന്നിട്ടുള്ള വെയിറ്റിംഗ് റൂം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ്. നമുക്ക് വെയിറ്റിംഗ് റൂം കൊടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ആരും തന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യില്ല അൺടിൽ ഓർ അൺലെസ് നമ്മൾ ഫാക്കൽറ്റീസ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയല്ലാതെ. സെക്കൻഡ്ലി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ലോക്ക് ഔട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ പറയാണ് വി പ്ലാൻ ഫോർ ദ സെഷൻ അറ്റ് 10 o'clock. 10:05 we will close the room. So ആ ഒരു സമയത്തിന്റെ ഉള്ളില് people need to come into the waiting room and faculties ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഇപ്പം ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ UAE നടന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഈ ആളുകൾ ഗൂഗിൾ മെയിൽ ID യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഗൂഗിൾ മീറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ സമയം ഈ ആ ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പേരുകളിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പം ഫേസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ ഒരു ഫാക്കൽറ്റീസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല, ഇത് ഇന്ന വ്യക്തി തന്നെ ആണോ എന്നുള്ളത്. ഐ വിൽ കം ടു ദ മീറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. സൂമിൽ നമുക്ക് മറ്റു ഒന്നും വെയിറ്റിംഗ് റൂംസ് ആണ്. നമുക്ക് വെയിറ്റിംഗ് റൂംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. വെയിറ്റിംഗ് റൂംസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആളുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്യാം. ഇത്ര സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ലോക്ക് ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ യൂസേഴ്സിന്റെ പവേഴ്സിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. സൂം ബോംബിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനീഷ്യലി നമ്മളൊരു മീറ്റിംഗിൽ ഒരാളെ 10-30 പേരുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അനോട്ടേഷൻ ഏതൊരു യൂസേഴ്സിനും പോസിബിൾ ആയിരുന്നു. അത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ സെഷൻ എടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളുടെ തന്നെ ഓഡിയൻസ് നമ്മളുടെ ഓപ്പൺ വെബിനാസിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഒരു ക്ലോസ്ഡ് നമ്മൾ സെഷൻ നടത്തുന്നതിലും ഒരു വെബിനാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്. യൂസേഴ്സിന് നമ്മളെ സ്ക്രീനിൽ വന്ന് എന്ത് എഴുതാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചൊരു സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിരുന്നു മറ്റു ഫാക്കൽറ്റീസ് ഒക്കെ. കാരണം ദേ കാണ്ട് ഏബിൾ ടു, അവർക്ക് ഇനീഷ്യലി അറിയില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് യൂസേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഇപ്പം സൂമിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അനോട്ടേഷൻസ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാം, ചാറ്റ്സ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളുടെ യൂസേഴ്സിന്റെ വീഡിയോ ഓഡിയോ നമുക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അവർക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഇതൊക്കെയാണ് റീസെന്റ് സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രോൾസ്.
ഇതിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു വലിയൊരു ശതമാനവും ഡിസ്കഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു റിമോട്ട് കോഡ് എക്സിക്യൂഷൻ, ഒരു 0 ഡേ വൾണറബിലിറ്റി വന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂമിൽ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കൺസേൺസ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ഫാക്കൽറ്റീസിനും ഇനി മുതൽ സൈബർ അവെയർ ആവേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ ലെറ്റ്സ് സേ സൂം ഓർ ഗൂഗിൾ മീറ്റ്, ഏത് തരം പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആയിരുന്നോട്ടെ, ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉപരി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റവും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട്സുകളും നമ്മൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ that will also affect the entire scenario. For an example, ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. കോഴിക്കോട് റീസെന്റ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു ഇഷ്യൂ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു ബാലുശ്ശേരി ഭാഗത്തുള്ള കുറച്ച് പയ്യന്മാര് ഗേൾസിന്റെ എല്ലാം ഫോട്ടോസ് എടുത്ത്, ഐ മീൻ അക്കൗണ്ട്സിൽ തന്നെ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട്സിൽ തന്നെയുള്ള ഫോട്ടോസിനെ മറ്റ് മോശമായ രീതിയിൽ കമന്റ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. എഗെയിൻ അതിന്റെ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ ഒത്തിരി വോയിസ് നോട്ട്സും വാട്സാപ്പ് നോട്ട്സും മെസ്സേജസ് എല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തൊരു കൂട്ടം ഹാക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവര് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മളുടെ ഗേൾസിന്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയം തന്നെ സൊസൈറ്റിയിൽ വലിയൊരു ആളുകളും അത് വിശ്വസിക്കുകയും വളരെയധികം പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം മറ്റ് ചാനൽസും ഒക്കെ ആയിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലൈവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓഡിയൻസിന്റെ ഇടയിൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ. സിംപ്ലി അത് സംഭവിച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു പയ്യന്മാര് ഈ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുള്ള മറ്റ് പെൺകുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ട്സിൽ നിന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുകയും ശേഷം അതിന് മറ്റ് കമന്റ്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ചെയ്തിരുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം, ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോം സൂം ആയിക്കോട്ടെ, ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, മറ്റ് ഏതൊരു ഇ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസും അതിന്റെ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ വലിയൊരു സെക്യൂരിറ്റി ടീം തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഏതൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോഴും, ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 0 ഡേ പോലുള്ള അറ്റാക്സ് എല്ലാം വരുമ്പോൾ അതിനെ പാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത വേർഷൻസ് ഇറക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ ആ ഒരു പാച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വൾനറബിലിറ്റീസിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ഒരു കാര്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം നമ്മൾ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഞാൻ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസ് എപ്പോഴും പറയാം, no platform is 100% secure, no OS or no systems is 100% secure എന്നുള്ളത്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ സൂമിന് ഇത്ര അധികം ഒരു ഡിസ്കഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് 0 ഡേ വൾനറബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഇമീഡിയറ്റ്ലി അത് പാച്ച് ചെയ്ത് റിലീസസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശേഷം വന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് അതർ ഡിസ്കഷൻസിനെ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് ഇത്രയും ഒരു ചർച്ച വിഷയമായി മാറിയത്. അപ്പം എപ്പോഴും സെക്യൂരിറ്റി ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഫാക്കൽറ്റീസ്. നമ്മളെ അക്കൗണ്ട്സിനെല്ലാം ഇതെല്ലാം യൂഷ്വൽ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലീഷേ വേ ആയിരിക്കാം, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ദ ഫാക്ട്. 2-factor authentications, everyone should have to implement 2-factor authentications. നമ്മൾ എപ്പോഴും തന്നെ എൻഡ് പോയിന്റ് സെക്യൂരിറ്റി നല്ലൊരു വെണ്ടറിന്റെ തന്നെ എൻഡ് പോയിന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ആ എൻഡ് പോയിന്റ് സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും മാൽവെയർസ് എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണോ, നമ്മൾ മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പോകുന്നുണ്ടോ. ഇപ്പം ഒത്തിരി എൻഡ് പോയിന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ വെബ് അനാലിസിസും കൂടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അഥവാ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും ദിസ് സൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സെക്യൂർ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റ് സെക്യൂർ അല്ല, നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ, വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഡു ദാറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വാർണിംഗ് ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട്. സോ ഇത്തരം ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് എല്ലാം ഇപ്പൊ അതിന് ചെറിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വന്നാൽ പോലും ഫാക്കൽറ്റീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ദ എൻഡ് പോയിന്റ് സെക്യൂരിറ്റി. ഇതിനുശേഷം സൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ, നമ്മൾ ചാറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് വന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ മലീഷ്യസ് URL ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യാറില്ല. ഈവൻ ഇഫ് നമ്മളാണെങ്കിലും സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് ആ ഒരു കണ്ടന്റ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ വി വർ നോട്ട് ബോതേർഡ് അബൌട്ട് എന്താണ് സ്റ്റുഡൻസ് കമന്റ് ചെയ്യുന്നത്. റേദർ വി വിൽ കം, ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഫൈനലി എൻഡ് ഓഫ് ദ സെഷൻ ആയിരിക്കും മേ ബി നമ്മൾ വന്ന് നോക്കുന്നത്.
ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറില്ല. ഇപ്പം ലൈവ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷനിൽ ഒരു ഇന്ററപ്ഷൻ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ QA സെഷന് നമ്മളൊരു സമയം മാറ്റി വെക്കാറാണ്. സോ ഈ സമയങ്ങളിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും മലീഷ്യസ് ലിങ്ക്സ് കൊണ്ടുവന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ടോ, മലീഷ്യസ് വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്സ് ആരെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഫാക്കൽറ്റീസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ള. ഇനി കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ ഗൂഗിൾ മീറ്റ്, ലെറ്റ് മീ ട്രൈ ടു ഷെയർ മൈ സ്ക്രീൻ 1 second. ഇതെന്റെ ഗൂഗിളിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ആണ്. ഇവിടെ എന്റെ റിപ്പോർട്ട്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ അഗെയിൻ സെറ്റിംഗ്സ് റിപ്പോർട്ട്സ്, വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഡാറ്റ ഓഫ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഹിയർ. ഞാൻ എത്ര ഈവൻറ്റ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോഫാർ. ഓക്കെ, അതിൽ ആരായിരുന്നു ഓർഗനൈസർ. Even if ഞാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ my email ID will be there, and participant names നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റ് ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണത്. സോ ഈവൻ ഇഫ് എനിത്തിങ് ഒരു ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഡാറ്റ. ആൻഡ് കമ്മിങ് ബാക്ക്, സർ, അമിത് സാർ ആൻഡ് റിയ സാർ, എനിക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്, നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ട്രെയിനിങ്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ NDAs സൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമുക്ക് ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യരുത്. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ദെയർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ള. ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ്ങിൽ മൂവ് ചെയ്തത് കാരണം തന്നെ ഷാൽ വി ഡു NDAs or any sort of agreement with the students. ഇപ്പം ഇതിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു കാര്യം, ഒട്ടുമിക്ക അറ്റാക്സും നടക്കുന്നത് ഔട്ട്സൈഡർ അറ്റാക്സ് വളരെ ചാൻസസ് കുറവാണ്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഈ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സ് ഓർ ലെറ്റ്സ് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണ് പല കാര്യങ്ങളും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ. ഐ എം നോട്ട് എല്ലാത്തിനെയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പറയല്ല. ലെറ്റ്സ് സേ ഓൺ ടു ദ Zoom or Google Meet. So as a faculty members we can do a kind of agreement with the students also. Is that possible, Hamad sir? I think very much. ഞാൻ സാധാരണ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർത്താ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ബ്രാൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട്. ഓക്കെ, അതില് ഈ ബ്രാൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിങ്ങിന്റെ കുറെ ടെക്നിക്സ് ഞാൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ ബ്രാൻഡിങ് ഒക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഒരു ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു മോക്ക് ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും FBയിലും ഗൂഗിൾ ആഡ്വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഗൂഗിൾ ആഡുകളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്ച്വലി ആ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ എൻഡില് ഞാൻ ഒരു ഡിസ്ക്ലെയിമർ പറയാറുണ്ട് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത്. ഓക്കെ, ഐ യൂസ് ടു ടെൽ ദം ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് ഞാനിപ്പോ ഐ ഹാവ് ടോട്ട് യു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഒരു ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്, ഡിജിറ്റൽ ബ്രാൻഡിങ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് let me tell you one thing, that if you use this for creating a brand for a pornographic site, or creating a brand for a liquor, or creating a brand for addictive something, or an anti-social group, okay, it is not with my permission. I tell you that I will not be responsible for that. That will be your sole responsibility എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സാധാരണ ക്ലാസ് നിർത്താറ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ആക്ച്വലി അവരോട് പറയാറുണ്ട്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും പോർണോഗ്രാഫിക് സൈറ്റുകളാണ്. കാരണം പോർണോഗ്രാഫിക് സൈറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഇല്ലീഗൽ സൈറ്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. I used to tell them because they get data from various places and they know they target people, they target the correct age group. അതുകൊണ്ട് ഈ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവരാണ്.
ഞാൻ സാധാരണ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചാലും അവർ ദേ ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ആൻ ആന്റി സോഷ്യൽ ഒരു എലമെന്റിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സൊസൈറ്റിക്ക് മോശമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്ക് പഠിപ്പിച്ച് നന്നായി, ചില കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും, ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യും. അവര് പിന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിന്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ദേ ഡു വെരി വെൽ. സോ ഇതിന് മാത്രമല്ല, എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ക്ലെയിമർ പറയണം എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കേട്ടോ. പേഴ്സണലി അത് ചെയ്യണമെന്നത് തന്നെയാണ്. സീരിയസ്ലി ഇപ്പം സ്റ്റുഡൻസിന് ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രത്തോളം, ഇപ്പം ഒത്തിരി നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലീഗലി എത്രത്തോളം, ഇപ്പം ലെറ്റ്സ് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തു, ഈ ഒരു ഫാക്കൽറ്റിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓർ കമന്റ് ചെയ്തു ഓർ ഈവൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടാത്ത എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും, മലീഷ്യസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും they don't even know how will be the implications എന്നല്ലേ. സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു തോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. ഇഫ് യു ഡു എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് വിച്ച് ഷോസ് ദ സീരിയസ്നെസ് ഓഫ് അവർ ചെയ്യുന്ന മലീഷ്യസ് ആക്ടിന് ലീഗലി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ എനി ഓഫ് ദി മലീഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓർ ഒഫൻസീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല, ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ്. അവർക്ക് അറിയില്ല, അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് തമാശയാണ്. ഓക്കെ, അവർക്ക് ഇതെല്ലാം തമാശയാണ്. ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കുറച്ചുകൂടെ MBA എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ്. എന്നാൽ പോലും ഉണ്ട്. ആവ് സീൻ മെനി ടൈംസ്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവര് പ്രൊജക്ടറിൽ they were saying some material. Okay, so see, I should not be sharing with teachers and I'm telling you something. Okay, ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന്റെ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറി ചെന്നപ്പോൾ they were using the സ്മാർട്ട് ബോർഡ് for something else, for seeing their okay മൂവിയോ അങ്ങനത്തൊക്കെ കാണുന്നു. Okay, but what I'm saying is they don't know the implication. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ URL യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ URL യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇഫ് ദേ ആർ യൂസിങ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, കോളേജ് ഇസ് അറ്റ് റിസ്ക്. അതവർക്ക് അറിയില്ല, അതിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ അവർക്ക് അറിയില്ല. അതിന്റെ URL ട്രേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ യൂസ് സെർവർ ഏതാണ് ട്രേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ മേ ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് അവരെ അവെയർ ആക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. Exactly. Yes sir. Hamid sir, we would like to hear from you. ഇതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള സെക്യൂരിറ്റി, ഇപ്പം സാർ സംസാരിച്ചതും പിന്നെ ജയ്സ സാർ സംസാരിച്ചതും നമ്മുടെ ടെക്നോളജി സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ആണ്, ഹാക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു യൂട്യൂബ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫോണോഗ്രാഫി യൂട്യൂബായി പോയി, സെക്സ് യൂട്യൂബായി പോയി, അതിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ അധ്യാപകൻ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ രക്ഷിതാവ് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നം നമ്മൾ വാട്സപ്പിലായാലും ശരി, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏത് ലേണിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ശരി, ഞാനിപ്പോ ഒരു അധ്യാപകനായിരിക്കും, അപ്പൊ എനിക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് മറ്റൊരു അധ്യാപകൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനം ഫോർവേഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഈ വന്ന സാധനം അതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അയച്ചു കിട്ടിയ ഒരു സാധനം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാതെ അടുത്ത സ്റ്റുഡന്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലേക്കോ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് ഗ്രൂപ്പിലേക്കോ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം. ഇത് വലിയൊരു ചാലഞ്ചാണ്. ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അധ്യാപകന് പറ്റിയ ഒരു അമളിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ എന്താ ഇന്നസെന്റ് ആയിരിക്കും, ആരോ അയച്ചു കൊടുത്തൊരു സാധനം അവന്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും. ഇത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് സാറ് സൂചിപ്പിച്ചത്. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ വ്യത്യസ്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാറ് പറഞ്ഞില്ല, മൾട്ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിൽ ചെറിയൊരു നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് കടന്നുകൂടും. പിന്നെ നമ്മള് സൈബർ ലോക്കെതിരെ നമ്മൾ ലോയിലേക്ക് പിന്നെ പണിഷ്മെന്റ് വരും. ഇതൊരു പ്രത്യേക ആവശ്യം. ഈ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ അവെയർ ആവേണ്ടതുണ്ട്, നിർബന്ധമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മേഖലയിലേക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് വരും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ 4.0 റെവല്യൂഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതോടുകൂടി ഒന്നും കൂടിയും പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. കാരണം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും ബിഗ് ഡാറ്റയും നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും. പക്ഷേ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും സമീപഭാവിയിൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ 4.0 ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് അതിനുള്ള ലാബുകൾ പല സ്കൂളുകളിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അഡൽട്ട് തിങ്കർ ലാബ്. അപ്പോൾ ഈവൻ അഡൽട്ട് തിങ്കർ ലാബുകൾ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പല സ്കൂളുകളിലും ഇപ്പോൾ അത് പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. കാരണം അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി എക്സ്പെർട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്
ലോകം ഈ ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അധ്യാപകർ അതിലേക്ക് എക്വിപ്ഡ് ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3D പ്രിന്റിംഗിലേക്കും AI-യിലേക്കും റോബോട്ടിക്സിലേക്കും ബിഗ് ഡാറ്റയിലേക്കും നമ്മൾ എക്വിപ്ഡ് ആകണം. അപ്പൊ അതേ ഒന്നുകൂടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജയ്സൺ സാറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പണി കൂടിയാണ്. കാരണം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി മേഖല വളരുകയാണ്. കാരണം ഇപ്പം തന്നെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി മേഖല വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാം നമ്മൾ വീട്ടില് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയ സമയത്ത് എല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് ഓൺലൈനാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി മേഖലയിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യം. അത് നമ്മളെ ഈ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്താവണം, അവെയർ ആവണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരലായിട്ട്, അതാണ് ഇന്നലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കോഴ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറയാം, അപ്പൊ ഈവൻ റിയാസ് സാറോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, സാറേ സൂമിലേക്ക് സാർ പോകണ്ട, കാരണം അത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇരിക്കാതെ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം, അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരേണ്ടതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വരും, വീണ്ടും സൈബർ ലോ വരും, സൈബർ ലോ ടൈറ്റ് ആക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രശ്നം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിന് താഴോട്ട് തന്നെ പോകും. അതല്ല നമ്മൾ വേണ്ടത്, അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ളതിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരേണ്ടത്. കാരണം എന്തായാലും ഇതിന് തിരിച്ചു പോകില്ല. ഒരു ടെക്നോളജി വന്നാൽ എന്തായാലും തിരിച്ചു പോകില്ല, അതിന്റെ അടുത്ത അപ്ഡേഷനിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ. ഞാൻ വെറുതെ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കും, എല്ലാവരും വെറുതെ ഒരു UKG പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു, അല്ല മോനെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം, നീ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്? ആ സാറേ ഇന്ന് ഞാൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കേട്ടോ, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സ്കൂള് CBSE സ്കൂൾ അതിന് വേണ്ടി വേറെ, അതായത് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലെങ്കിൽ CBSE സ്കൂളുകൾ വേറെ. കാരണം അവർക്ക് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്താലാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യണം, അടുത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ LKG കുട്ടികൾ വരെ ഇതിനെ, അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കുട്ടിയുടെ ആസ്പെക്ട്സ് അല്ല നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ LKG അല്ലെങ്കിൽ +2 വരെയുള്ള കുട്ടിയുടെ ഒരു ആസ്പെക്ട്സ്. അവിടെയും നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും മാറേണ്ടത് ടീച്ചറാണ്. കാരണം എന്ത് നമ്മളെ മൊബൈലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല, അതിനെ നമ്മളൊന്ന് വിലയിരുത്തിയിട്ട് മാത്രം എന്റെ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ കണ്ടന്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് അയക്കാൻ പറ്റില്ല. വേറെ ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കിയ അവന്റെ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ എക്സ്പോഷർ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും, അതായിരിക്കില്ല ഈ സാറിന്റെ എക്സ്പോഷർ. അപ്പൊ നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ആ യൂട്യൂബിലെ സാറ് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും, അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് നോക്കണം, വേണം കണക്ട് ചെയ്യണം, നമ്മൾ പിന്നെ ലിങ്ക് ചെയ്യണം, കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് നമ്മളെ ഈ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് വിജയിക്കണം. എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടന്റ് കിട്ടോ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം, അതിനെ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ചേഞ്ച്. ഞാൻ പൊതുവെ വേഗം കണക്ട്, കൊളാബറേറ്റ്, ചേഞ്ച്. അത് ഈവൻ നമുക്ക് ലോകോത്തര യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഫിംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു പക്ഷേ സാറ് ഷെയർ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ സാക്ഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് കോവിഡും പ്രീ കോവിഡിനുള്ള സ്റ്റഡി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റിസർച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് അത്തരത്തിൽ നമ്മളെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അസൈൻമെന്റുകള്, വർക്ക്ഷോപ്പുകള്, സെമിനാറുകള് എല്ലാം നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ലിങ്ക്ഡ് ആയി വരാം. ലിങ്ക്ഡ് ആയി വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, കുട്ടികൾക്ക് ലോകോത്തര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം വരും. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ എനിക്കൊന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല പല ഓഡിയൻസ് ഇതിലുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ കോളേജുകളിൽ ഓൾറെഡി 8 മുതൽ 1.5 വരെ പഠനം വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ASAPും അതേപോലെ ICT അക്കാഡമി കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കൊളാബറേഷൻ നമ്മുടെ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനിലും അതേപോലെ മോണ്ടിസോറി എഡ്യൂക്കേഷനിലും അതേപോലെ നമ്മുടെ കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷനിലും പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. ഈവൻ പ്രാക്ടിക്കൽ വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസരമാണ്. ഒരു പരിധി വരെ ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തവളയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസെക്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പം തവളയെ നമുക്ക് ഡിസെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് അതിനുള്ള എതിര് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ അതിനുള്ള വിഷ്വൽസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു മണിക്കൂർ ലെക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കുട്ടിയെ കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിന്റെ പിക്ചർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അതിന്റെ വീഡിയോ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ തന്നെ കുട്ടിയെ അവെയർ ആയി കഴിഞ്ഞു, കുട്ടിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി കുട്ടിയെ കൊണ്ട് തന്നെ സാർ പറഞ്ഞതാണ് സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ്ങിലൂടെയോ ഇപ്പം കുട്ടിയുടെ പശ്ചാത്തലം, കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഇരുട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി പോയിട്ട് വേറെ ഒരു ബീച്ചിൽ പോയി ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല, അവന്റെ മൊബൈൽ മതിയല്ലോ. ഇങ്ങനെ പല മേഖല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അധ്യാപകൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന അധ്യാപനം അങ്ങനെയാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഇതിന്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും എല്ലാ സ്കില്ലും കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല മേഖല, ചെറിയൊരു നെഗ്ലിജിബിൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ചാലഞ്ചും ത്രെട്ടും ഉണ്ടാവുകയും. ചാലഞ്ചും ത്രെട്ടും ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഇതിന്റെ ടെക്നോളജി എനേബിളിംഗ് ആണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ അൺഅവൈലബിലിറ്റി ആണ്. അത് നമുക്ക് മെല്ലെ എന്താക്കാൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അവനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി മേഖലയിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പറയുന്നത്. താങ്ക് യു സർ. ഇവിടെ വിപിൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആന്റിവൈറസ് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് നിയർലി 1 മില്യൺ ന്യൂ മാൽവെയർ ത്രെഡ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത എൻഡ് പോയിന്റ് സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു ലെവൽ 1 ഡിഫൻസ് മാത്രമാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഒരു ആന്റിവൈറസ് സൊല്യൂഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം സെക്യൂർ ആയി എന്നുള്ളതല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഒരു ഡെഫിനറ്റ്ലി ലെയർ 1 സെക്യൂരിറ്റി. ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പോഷേഴ്സിനെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ
നല്ല വെൻഡേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള എൻഡ് പോയിന്റ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഇപ്പോഴും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വളരെ വലുത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നോ മുമ്പ് ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നത്, ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ഒരു ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ഫേസ് ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അതുപോലെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന്റെ ഒരു എക്സ്പോഷറും കൂടെ കൂടി എന്നുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റംസ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിലേക്കെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ്സ് ചെയ്യുക. ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത പാസ്വേഡ്സ് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ കുറച്ചു പേരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരു ക്യാൻവ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഡിസൈൻസ് എല്ലാം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ടു ഡെവലപ്പ് ദി പ്രസന്റേഷൻ, അങ്ങനെ ഒരു സാസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അവരുടെ ഡാറ്റാബേസ് ബ്രീച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് 1 മില്യൺ യൂസേഴ്സിന്റെ ക്രിഡൻഷ്യൽസും യൂസർ നെയിംസും ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ അവർ ഹാക്കേഴ്സ് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഹാക്കേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ യൂസർ നെയിം കാണും, ആ ക്യാൻവ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ നമ്മൾ ആ സമയങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്ത പാസ്വേഡ്സും കാണും. സോ ഇഫ് ദേ ട്രൈ ദ സെയിം യൂസർ നെയിം ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, അതിലേതെങ്കിലും നമ്മളിപ്പം യൂസ് ചെയ്തത് സെയിം യൂസർ നെയിം ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ആയിരുന്നു മറ്റു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെങ്കിൽ, ദർ ഇസ് ഹാവിങ് എ ഹ്യൂജ് ചാൻസ് നമ്മളുടെ അടുത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോംസും കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ആണ്. നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് സെക്യൂർ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. Okay, sir. Thanks for the information. Then, sir, നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒന്ന് ഓഡിയൻസിന് വിട്ടുകൊടുത്താലോ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഓർ എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ്? Definitely. I think interaction will be better for sure. Yeah. ജെയ്സൽ സർ, ചാറ്റിൽ കുറെ കൺസേൺസ് മുകളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആക്കിയാൽ നന്നാവും. ഓക്കെ. Let me go back initially. Yeah. Definitely, Leo, we will be sharing the can we restrict work hour and app permission by sharing this info with the officials? Yeah. Hello, sir. Yes. അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആപ്പ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓവർ ആപ്പ് പെർമിഷൻ നമ്മൾ ആ ആപ്പിന് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. Okay. സോ ഈ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ്, സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ്ങിനുള്ള പെർമിഷൻ സൂം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഈ That basically depends upon that administrator of the operating system, which basically means if I'm sure നമ്മളുടെ ഈ സൂമിനോ മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനോ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ മുകളിൽ കൺട്രോൾസ് ഇല്ല. അത് നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് എൻവയൺമെന്റിൽ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് എൻവയൺമെന്റിൽ അതിനകത്തുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ യൂസേഴ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ടൂൾസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് ഒക്കെ, ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടറി, മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ കുറെ സർവീസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എല്ലാ യൂസേഴ്സും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് അവരുടെ കൈകളിൽ തന്നെയാണ്. അവരുടെ അഡ്മിൻ ആക്സസ് അവരുടെ തന്നെ ഡിവൈസസും ആണ്. നമ്മൾ കോളേജസിന്റെയോ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെയോ ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെയോ അല്ലല്ലോ ഡിവൈസസ്. സോ ആ ഒരു കൺട്രോൾ റിസൈഡ്സ് ഓൺ ദാറ്റ് യൂസേഴ്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. Can you upload this in YouTube? This is very relevant of today. Sure, we will be doing that. Abdul Jalil, very relevant points from both the experts.
Thanks, Jalil. I totally agree with because many of the points we think we are good, but social auditing. Yes, definitely, Mira Menon. I totally agree with that because many at times we think we are good, but social auditing will bring the best in all teachers. Yes, we believe so. Kindly suggest method for the conduction of evaluation exam after the online class other than quizzes or MCQs. That's also a relevant question. Ahmed sir. Yeah. What was that? I didn't get. ഐ മീൻ ഒരു ക്വിസോ MCQ മാത്രമല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലൂടെ കുട്ടികളുടെ മറ്റ് കാപ്പബിലിറ്റീസ് അസസ് ചെയ്യാൻ? Yes. I think from Google Classroom provides sort of Google Classroom there's an option, okay, where you can conduct do lot of assignments. അതിനകത്ത് Google Classroom നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന 3 ഓപ്ഷൻസ്. ഒന്ന് സ്ട്രീമിംഗ് ആണ്. സ്ട്രീമിംഗ് ഈസ് ഫോർ you're giving the content. There is something called as classwork. Google Classroom ക്ലാസ് വർക്ക് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ക്ലാസ് വർക്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പലതരം ക്ലാസ് വർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ഗിവ് അസൈൻമെന്റ്, റൈറ്റിംഗ് അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ദേ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ 300 വേർഡ്സ് എത്ര വേർഡ്സ് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ അപ്ലോഡ് ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ സബ്മിറ്റ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ കണ്ടക്ടിങ് ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഈ ടെസ്റ്റിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദിക്കാം, ഫിൽ ഇൻ ദി ബ്ലാങ്ക്സ് ചോദിക്കാം, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ്, നോട്ട് ഓൺലി MCQ, ഈവൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്, ഷോർട്ട് ആൻസർ, ലോങ് ആൻസർ, യു ക്യാൻ ടെസ്റ്റ് ദി നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് അപ് ടു 300 വേർഡ്സ്. പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം, പാരഗ്രാഫ് ആൻസേഴ്സ് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് യു ക്യാൻ വാല്യൂ, ഓരോന്നും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ആൻഡ് യു ക്യാൻ വാല്യൂ, മാനുവൽ വാല്യുവേഷൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഓൺലി പ്രോബ്ലം വി ആർ ഫേസിംഗ് ഇസ് ഇത് ഈ പ്രോക്ടേഡ് അല്ല, ഈ പ്രോക്ടറിങ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, പെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അവൈലബിൾ ആണ്, പ്രോക്ടേഡ് ആയിട്ടുള്ള, വേർ യു ക്യാൻ സീ ദി ഫേസ് ഓഫ് ദി പേഴ്സൺ റൈറ്റിംഗ് ദി എക്സാമിനേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അയാള് വേർ യു ക്യാൻ മോണിറ്റർ, വീഡിയോ മോണിറ്ററിംഗ്. പ്രോക്ടറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ മോണിറ്ററിംഗ് ആണ്. വീഡിയോ മോണിറ്ററിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ബട്ട് ദെൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ പെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നും അങ്ങനെ അവൈലബിൾ അല്ല, പെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലൊക്കെ കുറെ കമ്പനീസ്, ഐ എം നോട്ട് മെൻഷനിങ് ദി നെയിം ഓഫ് എനി, എനിക്കൊരു കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും. ലോട്ട് ഓഫ് കമ്പനീസ് ആർ പ്രൊവൈഡിങ് പ്രോക്ടേഡ് എക്സാമിനേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ മൊബൈൽ കുട്ടി എടുത്തിട്ട് എക്സാം എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ എക്സാം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ വേറെ ഇതിലേക്ക് വിൻഡോയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം ക്ലോസ് ആവും. ആ വിൻഡോ തന്നെ നിൽക്കണം. അപ്പൊ അയാൾക്ക് വേറെ പോയി റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അയാളുടെ മുഖം ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിൾ അധികം തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ, യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പ്രോംപ്റ്റ്. ഓക്കെ, അയാൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അയാളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രോക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ബട്ട് ദേ ആർ കോസ്റ്റ്ലി. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ പെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ്. എക്സാമിനേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പ്രോക്ടറിങ്ങും കൊപ്പടിക്കലും നിങ്ങൾ വലിയ കാര്യമാക്കണ്ട. നിങ്ങൾ ടൈം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ പറയുന്നത് ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഓപ്പൺ ബുക്ക് എക്സാംസ് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തോളൂ. അവൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തുറന്നു വെച്ചാൽ പോലും അവനെ കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റൂല, നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവന്റെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറയേണ്ടത്, യു ആസ്ക് ഫോർ അപ്ലൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ആ ടൈം നിങ്ങളൊരു മണിക്കൂർ ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയാലും അവനെ കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റാത്ത തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എനഫ്. ഗോ ഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ MBA-ക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ പഠിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ കേസസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ ലാസ്റ്റ് 2 കൊടുത്തത് വീഡിയോ കേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കുന്നു. ഒരു വീഡിയോ കൊടുക്കുന്നു, യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഞാൻ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പൊ അയാൾ വീഡിയോ മൊത്തം കാണണം, എന്നിട്ട് അതിന്റെ താഴെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Okay, watch this video and based on that video I'm asking some 10 questions. അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട്, ആ വീഡിയോ എന്നാണ് അയാൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും, ഒരു കമ്പനിയെ കുറിച്ചുള്ള കേസ് സ്റ്റഡി ആണ്. ആ കേസ് സ്റ്റഡി കണ്ടിട്ടാണ് അയാൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. യു ക്യാൻ ഓൾസോ എക്സ്പ്ലോർ സച്ച് തിങ്സ്. പിന്നെ പ്രോക്ടേഡ് ഒക്കെ എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. കുറെ കമ്പനീസ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ കുറെ പേര് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
Okay, 1 lakh per year എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ costly. Okay, I don't know how many of you can afford, but it is available. Okay. So that's what I have to say in this. Jason, വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, because my take on this online ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രോക്ടേർഡ് ടെസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ. ബട്ട് ഒരു മെറ്റൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കമ്പനി എന്റെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് നോ, സോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു, ബട്ട് വി ഹാവ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ്. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ച് ഐ കനോട്ട് advocate it for you. Okay, so this is about the regarding the platforms, okay, for exams. യെസ് സർ, ഇപ്പം പ്രോക്ടേഡ് എക്സാമിനേഷൻസ് വേൾഡിലെ തന്നെ ലീഡിങ് ടെക്നോളജി എക്സാംസ് എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പം ഓൺലൈൻ പ്രോക്ടേഡ് എക്സാമിനേഷൻ മോഡിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് അഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ, നമുക്ക് അതിനൊരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. വേറെ തന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലാണ് ഇവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ഗ്ലോബൽ എക്സാം ഡെലിവറി വെൻഡേഴ്സ് ലൈക്ക് പേഴ്സൺ വ്യൂ ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ ഇവരുമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇല്ലെങ്കിൽ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സാംസ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് സിംപ്ലി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പം ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഓർ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വഴി അവരെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓർ എൽസ് ലെറ്റ്സ് ആസ്ക് ദം ടു ഷെയർ ദ സ്ക്രീൻ. അഗെയിൻ ദർ ഈസ് ഹാവിംഗ് പ്ലെന്റി ഓഫ് അതർ ഓപ്ഷൻസ് ടു ചീറ്റ് ദി എക്സാം. സർ, അഗെയിൻ ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ടെക്നോളജി ഇറ്റ്സെൽഫ് ഒരിക്കലും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് പീപ്പിൾ, പ്രോസസ്, ടെക്നോളജി. മറ്റെല്ലാ ഡൊമൈൻസിലും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ആളുകളും ഒരു കൂട്ടം പ്രോസസ്സും ടെക്നോളജിയും കൂടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ സെക്യൂരിറ്റി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു തോട്ട്, നമുക്ക് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ് നമുക്കൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെക്ടേഴ്സിന് അവരുടെ തന്നെ ഒരു പോളിസീസ് അതാത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ഫാക്കൽറ്റീസിന് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ്. ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലുള്ള ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസിന് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിനോ ഫാക്കൽറ്റീസിനോ, ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ എൻഷുറിങ് ഓൾ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ഡ്യൂറിങ് ദ സെഷൻ അവര് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമുക്ക് ഫാക്കൽറ്റീസിനും ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എഗെയിൻ ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫാക്കൽറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് അപ് ടു ദി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെക്ടറിലല്ല, ഒരു സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻസിലൊക്കെ വരുമ്പം ചെയ്യുന്നത് ഫാക്കൽറ്റീസ് തന്നെ ആ സ്റ്റുഡൻസിനോട് അക്കൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ്. ലെറ്റ്സ് സേ ഇന്ന സ്റ്റുഡന്റ് നെയിം ഓർ രജിസ്ട്രേഷൻ ID, അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് അവർ അക്കൗണ്ട്സ് ഈ ഒരു ഫോമിൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിൾ മീറ്റില് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഷെയറിംഗ് ദ ലിങ്ക് നമുക്ക് ആ മെയിൽ IDസിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ്സിന് ചുരുക്കാം. അതും ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആണ്. എഗെയിൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദർ ഈസ് ഹാവിംഗ് ചാൻസസ് ഈ സ്റ്റുഡൻസ് ആ ഒരു ലിങ്ക്സ് എടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനും ദർ ഈസ് ഹാവിംഗ് എ ഹ്യൂജ് അതിന് സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പം ഇത്തരം ചെക്ക് ലിസ്റ്റുകളെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതും വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഈ ഓരോ അക്കൗണ്ട്സിലും മെയിൽ അക്കൗണ്ട്സിലും 2-factor authentication ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ അവർ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെയിംസ്, അക്കൗണ്ട് നെയിംസ്, ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും abc.com ആൻഡ് ദേ പുട്ട് ദ നെയിം ലൈക്ക് ജോൺ ഓർ എനിത്തിങ്. സോ ആ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റും നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാം ഒരു പരിധി വരെ. അതും ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല നമുക്കൊരു യൂസറിന്റെ എൻഡിൽ പോയി അവരുടെ അക്കൗണ്ട്സിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. എഗെയിൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹമീദ് സാറിന്റെ അടുത്തുനിന്നും മുഹമ്മദ് സാറിന്റെ അടുത്തുനിന്നൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരു റിവ്യൂസ് അനുസരിച്ച് വി ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് സം സോർട്ട് ഓഫ് എഗ്രിമെന്റ് വിത്ത് ദ സ്റ്റുഡൻസ് വേർ ഈ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന യൂസർ നെയിംസിലോ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബിഫോർ പ്രയർ ഹാൻഡ് അവരുടെ ഫാക്കൽറ്റീസിനെ അറിയിക്കണം. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇഫ് ദർ എനി ചാൻസസ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് വുഡ് ബി ഗോയിങ് ത്രൂ എ ലീഗൽ അപ്രോച്ച് വേർ അതിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ളതും അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പരിധിവരെ ആ ത്രെഡ്സിനെ കുറക്കാൻ സാധിക്കും.
ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് എൻവയൺമെന്റിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻസൈഡർ ത്രെറ്റ്. ആ കമ്പനിക്ക് അകത്തുള്ള എംപ്ലോയീസ് തന്നെ വരുത്തി വെക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ വളരെയധികം കൺസേൺഡ് ആണ്. ഇതേ അപ്രോച്ച് നമുക്ക് ഈ ലേണിംഗ്സിലും കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ്. സർ, ജേസൺ സാറിനോട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്താൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട്. നമ്മള് യൂഷ്വലായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രീസ് എന്ന സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയില് as a new technology develops, new vulnerabilities also develops. Sorry. As a new technology develops, new vulnerabilities also develops. Definitely. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് 100% സെക്യൂർ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ആരും അഷ്യൂർ ചെയ്യാറില്ല. ഈവൻ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊഫഷണൽസും പറയാറില്ല ദിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് 100% സെക്യൂർ. ആസ് ദ ടെക്നോളജി ഇവോൾവ്, അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മളുടെ ടെക്നോളജിയിലുള്ള വൾണറബിലിറ്റീസും കൂടി വരും. അതെ. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സജഷൻ കൂടി ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അഹമ്മദ് സാർ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവർക്ക് നമ്മുടെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസേഴ്സിന്, എൻഡ് യൂസേഴ്സിന് മിക്കപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്, കോൺസിക്വൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതിനൊരു ഉപാധി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ സജഷൻ ആണ്. ഇപ്പം മിക്കവർക്കും ഇന്ത്യൻ ഐക്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും അറിയത്തുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഐക്യമായിട്ട് പ്രകാരം നമ്മളൊരു ഫേക്ക് ഐഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും 3 years ഇംപ്രിസൺമെന്റ് വിത്ത് 2 lakhs ഫൈൻ ആണ് പണിഷ്മെന്റ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും ഫാക്കൽറ്റീസിനും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ബേസിക് അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു സജഷൻ എനിക്കുണ്ട്. എക്സാക്ട്ലി. യെസ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിലെ 3 പില്ലേഴ്സ്, ഒന്ന് ടെക്നോളജി, ഒന്ന് പ്രോസസ്, ഒന്ന് പീപ്പിൾ ആണ്. ഈ പീപ്പിൾ എലമെന്റിനെ എപ്പോഴും അവെയർ ആക്കി ഇരുത്തുക എന്നുള്ളതും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്. യൂസർ അവയർനെസ്സും വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്. എപ്പോഴും ഒരു ഹ്യൂമൻ മിസ്റ്റേക്സ് കാരണം ഒരു പരിധി വരെ അറ്റാക്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 60% സൈബർ സ്പേസിൽ വരുന്ന അറ്റാക്സിന് ഒരു പരിധി വരെ ഹ്യൂമൻ ഇന്റർഫിയറൻസിൽ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടാണ് ബ്രീച്ചസ് നടക്കാറുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ വാലിഡ് പോയിന്റ്. ടു മേക്ക് ദം അവെയർ ഈസ് സോ മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യെസ്. So let me go back to the chats. Vivin Chand ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, can we use specific VPN for faculties and students? Yes, sir. Yes. Thanks Vivin for the query. But നമ്മളിപ്പം ഓപ്പൺ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് VPNസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, റിലവൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം നമ്മളുടെ ഒരു LMS ബിൽഡ് ചെയ്തു, നമ്മളുടെ ഒരു LMS നമുക്ക് വളരെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സോണിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് ദ VPN ഫെസിലിറ്റീസ് വേർ ആ ഒരു ഇന്റേണൽ നെറ്റ്വർക്സിലേക്ക് നമുക്ക് ടണൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റുഡൻസിനെയും ഫാക്കൽറ്റീസിനെയും കുറച്ചും കൂടെ സെക്യൂർ ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഗൂഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോംസോ അല്ലെങ്കിൽ സൂം എല്ലാം പബ്ലിക്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആയതുകൊണ്ട് there is no need for doing the VPNs. പ്രൈവസി കൺസേൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ VPNs യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതല്ല. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് കുറവായിരിക്കും. ഇഫ് യു ആർ പ്രൈവസി കൺസേൺഡ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് ദി കൈൻഡ് ഓഫ്. എനിക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, VPN ഇന്ത്യയിൽ അലൗഡ് ആണോ എന്ന് എനിക്കൊരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് സാർ. അവരിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു IP അഡ്രസ് ഒക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് VPN അലൗ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ എവിടെയോ വായിച്ചായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഇല്ല, VPNs അലൗഡ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ സോ ഫാർ. ഈവൻ ഇഫ് ദ ടോർ ട്രാഫിക്സും അലൗഡ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ സോ ഫാർ. And feel free to ask your queries. I'm giving this platform to you all. Hello, sir. Yeah, we. Sir, ഞാൻ BBA കഴിഞ്ഞു. Then ഇപ്പം ഞാൻ MBA ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
സോ എനിക്ക് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആ ഒരു മേഖലയിട്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് നന്നായിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ റെഡ് ടീം അക്കാഡമിയിലെ വെബ്സൈറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പ്രറ്റി ഇംപ്രസ്. ആൻഡ് എനിക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ MBA പ്ലസ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആ ഒരു 2 മേഖലയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കരിയർ സാറിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഒരു ജോലി സാധ്യത ഓൺലി ഫോർ എത്തിക്കൽ ഹാക്കേഴ്സിന് മാത്രമല്ല, ദർ ഇസ് ഹാവിങ് അതർ ഓപ്ഷൻസ് ഓൾസോ. നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊഫഷണൽസിനെയും കൂടെ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ. എസ്പെഷ്യലി കംപ്ലയൻസ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അഥവാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ 3 പില്ലേഴ്സ്: പീപ്പിൾ, പ്രോസസ്, ടെക്നോളജി. ഇതിലെ പ്രോസസ് എപ്പോഴും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. വളരെ വലിയ ഓർഗനൈസേഷൻസ് എല്ലാം അവരുടെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് കംപ്ലയൻസസിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത മൾട്ടിപ്പിൾ കേസസിൽ വരും. ചില കമ്പനീസ് ഫോഴ്സ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ദ കംപ്ലയൻസ്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മളെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഒക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിപ്പ പോലുള്ള കംപ്ലയൻസസ്, ഹിപ്പ പോലുള്ള റെഗുലേറ്ററി കംപ്ലയൻസസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വളരെ വലുതാണ്. സോ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് ഹാവിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ദ മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഓൾസോ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, പക്ഷേ ഇതിന് ടെക്നോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്തെല്ലാം ടൈപ്സ് ഓഫ് അറ്റാക്സ് ഇന്ന് സൈബർ സ്പേസിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിന് എന്തെല്ലാം സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ടെക്നോളജി മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിന്റെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് ദി കോംപ്ലയൻസ് പാർട്ട്. നിങ്ങൾ കേട്ടാണ് ISO 9001 സർട്ടിഫൈഡ് കമ്പനി നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ISO ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്ന് പറയും. ഇതുപോലെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട്, ISO 27001. വേർ നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റർ ആവാം, ഓഡിറ്റർ ആവാം, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കംപ്ലയൻസിന്റെ ഓഡിറ്റർ ആവാം, കൺസൾട്ടന്റ് ആവാം. ആൻഡ് ദർ ഈസ് ഹാവിംഗ് എ ഹ്യൂജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഔട്ട് ദേർ. Okay, sir. We can connect individually after the meet or something, because നമ്മൾ ടീമിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. Okay. We can have a call. Anyone else having the queries? Yes. So, shall we wind up the session? Do you people have any other queries? Sir, actually, there will be query. Zoom and Microsoft Teams inde kurichulla oru comparison oru queries vannittund. That again similar platforms ആണ്. functionalities കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. Comparison you can find it on web. Basically രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടും സിമിലർ കാപ്പബിലിറ്റീസ് ഉള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് തന്നെയാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ലിയോ. So if you have any more queries, please feel free to share your queries. It's time to end the session, right, sir? Thank you so much, Ahmed sir. Any final tips to share with the faculties ഈ ഒരു സമയത്ത്? Okay, so one thing I can tell you, എനിക്ക് ഫൈനൽ നോട്ട് ഞാൻ സാധാരണ FTP കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുള്ളതാണ്, പേടിച്ചിട്ട് ഒന്നും നടക്കൂല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇത്ര പേടിച്ച് ഈ സൈബർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പേടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ദർ ഇസ് നോ. നമ്മള് കൊറോണയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ, കോവിഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സൂക്ഷ്മതയാണ് വേണ്ടത്, പേടിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സൈബർ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സൂക്ഷ്മതയാണ്, പേടിയല്ല. വേറൊരു കാര്യം പറയാം, ഇതിനകത്ത് സെക്യൂർ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോക്ക്, ഗൂഗിൾ, നമ്മളിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗൂഗിൾ മീറ്റ്, ഗൂഗിളിന്റെ ഇൻകം എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് ജിമെയിൽ തരുന്നതിന് അവർ നിങ്ങളെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല, യൂട്യൂബ് കാണുന്നതിന് നിങ്ങൾ അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റിന് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിൾ പോലത്തെ ഒരു കമ്പനി സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത്രയും വലിയൊരു കമ്പനി സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാലറി കൊടുക്കുന്ന സുന്ദർ പിച്ചയ്ക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു?
ഇപ്പൊ അവരെന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഡാറ്റയാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഡാറ്റയാണ് അവർ സെല് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്തിലെല്ലാവരുടെയും കസ്റ്റമർ ബിഹേവിയർ, കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ, പർച്ചേസിംഗ് ബിഹേവിയർ ഒക്കെ അറിയുന്നത് ഗൂഗിളിനാണ്. അപ്പൊ ബേസിക്കലി ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് യുവർ ഡാറ്റ. അപ്പൊ എവ്രിവെയർ നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ, യു ആർ ബീങ് മോണിറ്റർഡ്. യു ആർ ബീങ് മോണിറ്റർഡ് ബൈ സംബഡി. ഓക്കെ, either by government or all these companies. അതുകൊണ്ട് പേടിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എൻ്റെ ഒരു എഫ് ഡി പാറ്റിന് സാറ് ചോദിച്ചു, സാറ് ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ. എന്റെയൊക്കെ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ മൊബൈല് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അതെ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഗൂഗിൾ ടൈം ലൈൻ എന്നൊരു സാധനം അറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അയാൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഗൂഗിൾ ടൈം ലൈൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ എവിടേക്ക് പോയി, നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്തു, ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. അയാളോട് ഞാൻ തമാശക്ക് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ വൈഫിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തുറക്കരുത് കേട്ടാ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്, നിങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോയി, നിങ്ങളുടെ വൈഫ് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറിയും ഗൂഗിൾ ടൈം ലൈൻ എടുത്തിട്ട്. ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. സോ ആക്ച്വലി ഗൂഗിൾ നോസ് വേർ യു ആർ ഗോയിങ്, വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ്, ഓക്കെ, എവറിത്തിങ്. ഇതേപോലെ ആമസോണിന് അറിയാം. അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ആമസോണിൽ വാങ്ങിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഗൂഗിൾ ജിമെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി വി ആർ ട്രസ്റ്റിംഗ്, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എ ട്രസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഗൂഗിൾ. ഗൂഗിൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്ന് നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു മ്യൂച്വൽ ട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് ദെൻ വി ഷുഡ് ബി അവെയർ, നമ്മളെ പറ്റിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് അറിയണം. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് നോട്ട്, I wish all of you a wonderful online teaching experience. Just പേടിച്ചിട്ട് ചാടാണ്ടിരിക്കരുത്. ചാടുന്നതിന് മുമ്പ് see that you have the right lifeboat with you or the life jacket with you before jumping. And I think people like Jaisal are there to give us the life jacket. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വീണ് പോയാലും രക്ഷിക്കാൻ ജയ്സലിനെ വിളിച്ചാൽ മതി. We have people like him who can help you out. So with that note, with that positive note, let me conclude my session. Thank you. Thanks a lot for joining. And keep in touch. Thank you, sir. Yeah, I'm giving the final platform to Hamid sir. Respected Hamid sir, നമുക്ക് ഒരു ഫൈനൽ നോട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഡിയൻസിന് സാറിന്റെ ഒരു ഫൈനൽ തോട്ട്സും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. Excuse me, sir. Yeah, ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് വോയിസ്. സാറിന്റെ വീഡിയോ ഹലോ, ക്ലിയർ ആണ്. വീഡിയോ ഓഫ് ആണ്. ഓക്കെ, ഗോ ഹെഡ്. റിയാസ് സാർ പറയുന്നത് യോജിക്കുകയാണ്. സർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു, കുറച്ച് ഇന്ററപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വോയിസിൽ. ഹമീദ് സർ, ഹലോ, ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ്. റിയാസ് സാർ യോജിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പേടിച്ചിട്ട് ഓടണം, കാരണം ഗൂഗിൾ വലയത്തിലാണ്. ശാസ്ത്രാചാര്യ തോന്നുന്നത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡി ഷോപ്പിങ്ങിന് കയറി. ഇവിടെ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്നുള്ള അവരെ വീട്ടുകാരറിയില്ല, ആരും അറിയില്ല. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വീട്ടിലെത്തി ഒരു പ്രഗ്നൻസി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വീട്ടിലെത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഒബ്സർവേഷനിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ടെക്നോളജിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറുക, മാറ്റമാണ് നമുക്ക് മുഖം തിരിച്ചിട്ട് ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ പറയും സാധാരണ സ്വാഭാവികാറുള്ളത് ടെക്നോളജിയെ കണക്ട് ചെയ്യുക, കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെനാരിയെ മാറ്റുക. നമ്മൾ അടുത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് എന്തായാലും പോയിരിക്കും. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി മുഖം തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. വീണ്ടും പറയുന്നു, കണക്ട്, കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ജയ്സലിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഫീൽഡില് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അത് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് യോജിച്ച് ഈ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും. Thank you so much, sir. Thank you so much, Ahmed sir, for your time. Hamid sir also, thank you so much. Finally, ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എപ്പോഴും ഒരു കളക്റ്റീവ് എഫേർട്ട് ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഒരു ടെക്നോളജിയെ മാത്രം നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല. So let's take it up as a
collective responsibility. Cyber security is always a collective responsibility. സോ ഐ ഹോപ്പ് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് എക്സ്പോഷേഴ്സ് വളരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയട്ടെ. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ടൈം അമിത് സാർ, ഹമീദ് സാർ. താങ്ക് യു ഓൾ. സ്റ്റേ സേഫ്, സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. സർ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ എല്ലാവരും പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു ഷെയർ യുവർ ഫീഡ്ബാക്സ് ഹിയർ. So I hope the session was informative to all. Thank you, Ahmed sir, Hamid sir, and Jason sir, and thank you all for your cooperation. So let's wind up the session. Thank you. Have a nice day.